إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهني في الدين وعلمني التعويل. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میرے ننھے منھے چھوٹے بھائیوں، بیٹوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے
کائنات کے رب نے میں آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ دنیا سے بھی لے کے جائے تو مسلمان ہونے کی حالت کے اندر دنیا سے اللہ لے کے جائے۔ اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے کی پہلی آیت میں جہنمیوں کی ایک خواہش کا ذکر کیا ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر جب جائیں گے تو جہنمی چلائیں گے اور یہ تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اور چاہت کریں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر، وہ جمعے کا ہوتا، حج کا ہوتا، نکاح کا خطبہ ہوتا، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعظ و نصیحت کرتے، نبی علیہ السلام کے ہر خطبے میں یہ آیت شامل ہوتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھو تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت کے اندر موت آئے۔ اللہ نے ہر بچہ جو بھی دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ میرے تیرے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی ہندو سکھ یہودی عیسائی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، اللہ نے ہر بچے کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، لوگوں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ وفی روایہ أَوْ يُشَرِّقَانِهِ۔ اب آگے ماں باپ کی تربیت، تیرے میرے گھر کا ماحول، تیرے میرے دیا ہوا معاملات ماحول جو ہے وہ تیرے میرے بچے کو، والدین جو ہیں یا اپنے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں یا اپنے بچے کو مرتد ملحد بناتے ہیں۔ اللہ نے مسلمان پیدا کیا، والدین کی تربیت جو ہوتی ہے وہ بچے کو یا سنوار دیتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے۔ جس طرح میں تجھے اللہ نے مسلمان پیدا کیا، نبی علیہ السلام نے پیغام دیا ایمان والو تمہارا خاتمہ، تمہاری موت اس کلمے پہ چاہیے، اسی دین پہ چاہیے، مسلمان ہونے کی حالت میں چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے قرآن میں بھی یہ ترغیب دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو انما الاعمال بالخواتیم، لوگو یاد رکھنا تمہارے اعمال کا انجام دار و مدار تمہارے خاتمے پہ ہے، دیکھنا ہے کہ تمہیں موت کس حالت کے اندر آتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی، تو یوسف علیہ السلام کی دعا ذکر کر کے مجھے تجھے پیغام دیا، جس طرح رب نے مسلمان پیدا کیا، جس طرح تیرا میرا نبی قرآن پڑھ کے مجھے تجھے نصیحت کرتا رہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، او مسلمانوں تمہارا خاتمہ اسلام پہ چاہیے، کلمے پہ موت آنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی فاطر السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں میرا مددگار، میرا سہارا، یا اللہ تو اکیلا ذات تیری، تو رب میرا سہارا ہے۔ اللہ توفنی مسلمن، اللہ جب مجھے موت آئے میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں، میرا خاتمہ ہو، میری زندگی کی شام ہو جائے، اللہ توفنی مسلمن، اللہ مجھے جب موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ مجھے تجھے اس بات کا ذرا احساس ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں، میرا اسلام رب کو مطلوب ہے، میرے رب کی تمنا یہ ہو، میرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ میں مسلمان رہوں، میرے رب کا پیغام یہ ہے
کہ میری تیری موت آئے تو اسلام کی حالت کے اندر موت آنی چاہیے۔ باقی بھائی پریشان نہ ہو تو میرے توجہ رکھو، کر لے گا سیٹ انشاءاللہ۔ اب سوال سمجھنا یہ ہے مسلمان ہوتا کون ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم نے سمجھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، والدین نے نام مسلمان والا رکھ دیا، دل کیتا نماز پڑھی، دل کیتا نہ پڑھی، جب بندہ جوان ہویا نکاح کرا دیتا، بندہ کو مر گیا جنازہ پڑھا تھا، اللہ اللہ خیر صلاح، اپنا اسلام لوہے توڑ، آپ پکے ٹھکے مسلمان۔ کیا اسلام ان چند چیزوں کا نام ہے؟ کیا مسلمان اسی کو کہتے ہیں؟ یاد رکھنا مسلمان عربی زبان میں اس گھوڑے، اس اونٹ کو کہتے ہیں، اس اونٹ نو مسلم کہندے نے عربی زبان چ جس اونٹ دی نک وچ سوراخ کر کے نہ پنجابی جے نتھ ماری ہوئے، جس اونٹ نو نتھ ماری ہوئے اور او دی نکیل مہار او دے مالک دے ہاتھ وچ ہوئے تے مالک جتھے اس اونٹ نو کھڑا کرے وہ کھڑا ہو جائے گا، جتھے بٹھائے اوتھے بہ جائے، جتھے چلائے اوتھے چل پے، جتھوں روکے اوتھوں رک جائے۔ اے جڑا اونٹ جینوں نتھ مجی ہے اور او دے مالک دے ہاتھ وچ رسی ہے، جڑا ایک ایک کام دے اندر پابند ہے اپنے مالک دا، اینوں کہندے نے مسلم۔ اے او نا ہے جڑا رب نے مینوں تینوں مسلمان ہون دے ناتے دتا ہے، تے اس واسطے رب نے جڑیاں 5 نمازاں فرض کیتیاں نا، اللہ نے ہر نماز دے اندر مینوں تینوں ایک دعا سکھائی ہے تاکہ مینوں پتہ رہے کہ مسلمان ہوندا کون ہے۔ فرمایا نماز پڑھنا ہے، ہاتھ بننا ہے منہ قبلے والے تے ہاتھ پڑھ کے فاتحہ پڑھنا ہے، جس فاتحہ تو بغیر نماز بھی نہیں ہوندی۔ نبی علیہ السلام نے مایا جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں ہے، تو او فاتحہ پڑھ کے میں ہاتھ بننے نے وضو کیتا ہے منہ قبلے والے تے دعا کی کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تے دعا کی کرنا ہے یا اللہ مینوں سیدھا رستہ وکھا دے، اللہ مینوں ہدایت دے دے، مینوں سیدھے رستے تے چلا دے۔ تے ہن ویکھنا ہے کہ یہ سیدھا رستہ کیڑا ہے تے میں سیدھے رستے تے ہاں کہ پٹھے رستے دے اُتے ہاں۔ اللہ کولوں ہاتھ بن کے وضو کر کے ہاتھ بن کے دنیا تو کٹ کے قبلے وال منہ کر کے میں ہر نماز وچ، ہر نماز دی ہر رکعت وچ میں اللہ کو ایک دعا کرن دیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں کہڑا رستہ وکھا دے، سیدھا رستہ وکھا دے، اللہ مینوں صراط مستقیم تے چلا دے، اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلائیں۔ ہر ہاتھ بن کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم، تے وہ سیدھا رستہ ہے کی ہے؟ اللہ نے قرآن دسیا مایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، مایا لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو، مایا صرف اللہ دی، رب دے نال کسے نو شریک نہیں بناونا، رب دی ذات دے اندر، رب دی صفات دے اندر، رب دے افعال دے اندر، اختیارات دے اندر کسے نو شریک نہ بناؤ، عبادت ایک رب دی، اینو سے صراط مستقیم ہے۔ فرمایا صراط مستقیم کی ہے مایا تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مایا میرا نبی کتھے ہے؟ اے صراط مستقیم کی ہے؟ فرمایا اے میرے نبی محمد جیڑا میرے نبی والا رستہ ہے، او رستہ کیڑا ہے؟ انہوں صراط مستقیم کہندے نے۔ تے نبی دے نال صراط مستقیم کیڑا ہے؟ جیڑا رستہ صحابہ اکرام دا ہے۔ اللہ نے قرآن دا 30واں مقام میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین ویتبع غیر سبیل جیڑا مومنہ دا راہ چھڑ دے وے مایا نولے ہی ماں تولا و نسلے ہی جہنم، مایا او جدر منہ چوک کے چلے سا ٹوڑ دینے ہاں تے اسی انہوں جہنم دے اندر سٹاں گے، وساعت مسیرہ تے بڑی بری جگہ جے۔ تے سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ سبیل
مومنین صحابہ دا جنہوں قرآن نے کیا والسابعون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان مایا جڑا صحابہ دا رستہ سب مہاجرین تے انصار دا رستہ ما جڑا اینا دے راہ تے چلے گا والذین اتبعوہم باحسان اے جڑا رستہ جے آ صراط مستقیم جے جڑا اے تے چلے گا مایا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ اینا تے راضی تے اے رب تے راضی میں تے تو ذرا ایک لمحے واسطے اج دی اس محفل چ بیٹھے ہاں کوئی گل کر لو او چھڈو جی کی دسیے حالات ہی بڑے خراب نے او معاشرہ بگڑ ہی بڑا گیا جی او چھڈو جی لوکاں چ تے ہن ہی کو نہیں رہ گیا او جی معاشرہ برباد ہو گیا او چھڈو جی ہن کیڑا کہ کسے نوں کوئی تمیز ہے مینوں اے دسو اساں غور کریے معاشرہ کہندے کنوں نے بھئی میں تے تو تیرا میرا گھر تیرے میرے رشتہ دار تیرے میرے یار بیلی تیرے میرے گرائی تیرے میرے پنڈ او یار ایڈا بندے مل کے معاشرہ بنتا ہے تو میں تو جیسے معاشرہ حصہ ہے نا اگر معاشرہ بگڑیا ہے تو میں یہ ویکھاں ذرا کہ میں سمریا ہے کہ میں بگڑیا میں مسلمان کنا وا میں اپنا جائزہ لے کے ویکھاں میرے رب نے سب تو پہلے میں پیدا کیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مایا رب نے پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے تے میں ذرا جائزہ لے کے ویکھاں کہ میں مسلمان ہاں میرے کو رب نے قرآن چ کیا اور لوگوں اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین لوگوں نماز پڑھو تے مشرکاں وچوں دو کیٹیگریاں نے دو قسماں نے ایک نا مسلمان تے ایک رب دا باغی جنوں مشرک کہنے ہو فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا نماز پڑھو تے مشرکاں چوں نہ ہو جاؤ اسا مسلمان ہاں رب نے پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے تے رب کہندا بے نماز مسلمان نہیں مشرک ہے رب دا باغی ہے تے نبی علیہ السلام فرماؤندے نے فرمایا میرا دل کردا ہے میں اپنے مصلے تے کسے نوں کھڑا کر دیاں جماعت دا ٹائم ہے میرے مصلے تے کو کھڑا ہو جائے میں بازار سے نکل جاواں جڑے لوگ اذان سن کر کے مسجد تے نماز پڑھ نہیں آوندے مایا میرا دل کردا ہے لو حرقن علیہم بیوتہم میرا دل کردا ہے کہ میں رحمت للعالمین نبی اگ لا کے انہاں دے گھراں نوں ساڑ دیاں جڑے مسلمان تے گھومدے نے پر مسیت نماز واسطے آوندے تے یہ نہیں کہ ساڑیا کیوں نہیں پھر چھٹی مل گئی فرمایا لولا النساء والصبیان میں لوگوں جے گھراں وچ بچے نہ ہوندے گھراں چ بیبیاں تے عورتاں نہ ہوندیاں کیونکہ بچیاں تے نماز فرض نہیں بیبیاں تے مسجد تے آنا فرض نہیں فرمایا گھر چ اگر بیبیاں تے بچے نہ ہوندے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگ لا کے انہاں لوکاں نوں ساڑ چھڑدا جڑے لوگ اذان سن کے مسجد تے نہیں آندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤذن اذان کہندا تے ویکھو میں چیک کراں میں کہو جا مسلمان ہاں رب نو مینوں رب نے مسلمان بنایا تے میری موت بھی منگی کادے اوتے کلمے دے اسلام والی موت مینوں موت ہے تے کہڑی مسلماناں والی تے اللہ نے اذان رکھی فرشتے ذریعے سکھائی تے فرشتہ ہر روز اذان دے کے مینوں تینوں کلمہ یاد کراوندا ہے پہلا رب دی کبریائی دا اعلان کردا اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا تیرا کاروبار تیری مجلس تیرے یار بیلی تیرا دفتر تیری زمین تیری پیلی تیرا جانور تیرے ڈنگر مال اور تیرے دنیا دے کام کاج جڑے نے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں تیری دنیا دا بادشاہ تیری دنیا دا مالک تیری جان دا تیرے معاملات دا ساری کائنات دا بڑا کون ہے اللہ تے فرمایا ہن یاد کر تو کون ہے ذرا اپنی پہچان کر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن اعلان کر کے آندا ہے میں گواہی دینا کہ صرف اللہ ہی الہ ہے میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول ہے رب دے ایک اللہ ہوندا اعلان تے نبی دے رسولوں دا اعلان کرتا کلمہ کی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ تے مؤذن نے کلمے دا پہلا جز بھی سمجھایا اشہد اللہ الہ
الا اللہ تے مؤذن نے کلمے دا دوجا رخ بھی سمجھایا اشہد ان محمد رسول اللہ تے میں محمد رسول اللہ کلمہ یاد کروا کے او زمین تے رہن والے پٹھیاں دے پنڈ رہن والے او نارووال دا واسیہ سن تیرا کلمہ ہے تو میرا فرق سمجھ کہ تیرا تعلق رب نال ہے تیرا تعلق تیرے نبی رسول نال ہے تیرا تعلق کدے نال ہے اللہ دے او دے رسول نال تو مسلمان حی علی الصلاۃ ہن تیرے اسلام دا امتحان ہے تیرے کلمے دا امتحان ہے تیری مسلمانی دا جائزہ ہے تے مؤذن نے کلمہ یاد کرا کے کیا کیا فرمایا حی علی الصلاۃ آقا دے واسطے نماز واسطے او پیارے بھائی نہ بولو یار توجہ کرو کچھ نہیں دعا دینو میں حی علی الصلاۃ تیرے کلمے دا امتحان ہے تے اذان سن کے میں ڈنگرا پیچھے اذان سن کے میں دکان اتے اذان سن کے میں اپنے ہوکے دے اتے اذان سن کے میں اپنے ڈیرے دے اتے اذان سن کے میں اپنے کاروبار دے اندر مؤذن پھر آندا ہے حی علی الفلاح او کامیابی تیرے ڈیرے تے بیٹھ نہیں ہو تیرے کاروبار چ نہیں ہے تیرے یارہ بیلیاں چ نہیں ہے اور تیرے دنیا دے کام کاج نہیں ہے اور یار فرق سمجھ تو مسلمان ہے حی علی الفلاح آجا کدے واسطے کامیابی واسطے نماز واسطے بلا ہن دسو جیڑا کلمہ سن کے مؤذن نے کلمہ یاد کرا کے دسیا کہ مسلمان تے کافر دا فرق ہے جیڑا رب رسول نو ماندا او مسیح تے آئے گا جیڑا رب رسول نو نہیں ماندا او مسیح تے آندا اچھا شیطان کیوں جنم گیا بھائی شیطان ذلیل جو ہر جگہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ دی پناہ مانگنا شیطان مردود جنوں رب نے دھتکار دیتا ہے ذلیل کر چھڈیا ہے وہ ذلیل ہویا اے دسو شیطان نے کنے سجدے چھڈے تے ذلیل ہویا کنے تے انکار کیتا ایک دا اچھا تیرے میرے اتے کنے سجدے فرض نے کدی غور کیتا نماز یا رکعتاں گنیاں کدی گنیاں یاد رکھیا جے نماز یا رکعتاں گن لو ٹوٹل ایک دن دیاں 5 نمازاں ہون تے 17 رکعتاں بندیاں جی 4 ظہر دیاں 4 عصر دیاں تے 4 عشاء دیاں 12 ہو گیاں تے 3 مغرب دیاں 15 تے 2 فجر اے صرف فرض نے جے سنتا وتر نفل نہیں پائے کنے رکعتاں ہو گیاں تے ہر رکعت سجدے کنے جے 2 تے ایک دن دی فرض نمازاں دے فرضی سجدے کنے بن گئے 34 شیطان ابلیس نے کنے سجدے چھڑے ایک تے اے مسلمان ایک کلمہ پڑھدا ہے تے جیڑا ایک دن دے وچ 34 سجدیاں دا انکار کرے وہ کون ہے مسلمان ہے تو جدی پوچھتے مسلمان ہے نا 7 پیڑیے 5 پیڑیے 3 میں مسلمان ابا جی مسلمان دادا جی سوال ہے مؤذن نے کلمہ یاد کرا کے بلایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے 34 سجدے رب نے صرف فرض نماز ایک دن چ رکھے نے ایمان نال 10 روزانہ کنے سجدے دا انکار کرنا پر میں ماندا تے ہے بھی کی منیا ہی نہیں اسی کدوں منکرہ نماز نہیں پڑھنی پڑھی دی آ کدوں مولوی جی بات دعا جمعہ پڑھ لینے تے جڑیاں 8 دن ہفتے دن نمازاں کدھر گئیاں اچھا جدوں نہیں نہ کچھ ہوندا چنگا بھلا بندہ ہے وہ نماز پڑھو اچھا ایسے بھی تانوں لوگ مل لگے جدوں کہو نا اذان دی نماز پڑھ وہ بیچارہ پیشاب نکل جاتا ہے پتہ کیا ہاں مولوی جی میرے کپڑے نہیں صاف ہوں یہ دسو بھی وہ فلانی جگہ تے دعوت ہے یہ ٹین شن پپو بن کے سب ہو گئے ہوئے جو نماز کی باری آئی تیرا منہ نکل گیا کہنا کی ہے مولوی میرے کپڑے جی صاف یار نا نماز کے نام سے کی ہو گیا ہے پلید ہو گیا کیوں آدت پہ نے کہڑیاں جتھے بڑی معذرت مسلمان ہے مسلمان نو اللہ نے بیت الخلا دیتا ہے پردے دا حکم دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت دا معاملہ ہوندا تے دور لوکاں تو چلے جاندے کپڑے بھی اپنے اتار دے تے زمین دے نیڑے ہو کے بے پردگی نہ ہوئے
तो जानवर को शौर हुंदा ये कुत्ता भी दूर जाके पेशाब करता क्यों जी सामने करता कि ओले करता कभी उन्हें वेख्या कि राही लंघते पे ने उन्हें जिथे दीवार वेखी उन्हें टंग चुक ली जिथे टायर वेखे उन्हें लत्त चुक ली ते ना उन्होंने सतंजे की लोड़ ना उन्होंने पानी की लोड़ ते ना उन्होंने मिट्टी की लोड़ ते हुण कौन है मुसलमान जिथे वेख्या टायर गड्डी उत्थे बह गया जिथे वेखी दीवार उत्थे बह गया और अल्लाह दे बंदे मुसलमान पेशाब पलीद है सतंजा ना पानी का एहतमाम ते ना ही मिट्टी का हुण दसो इहनूं की कहना चाहिए मुसलमान फिर अगला मरहला मेरिया तेरिया नमाज़ां दा मामला 34 सजदे रोज दे दूसरा मसला मुसलमान मैं अल्लाह रसूल दा मनन वाला मेरी गमी मेरी खुशी मेरा जाहिर मेरा बातन मेरा घर मेरा कारोबार मुसलमान होने का तकाजा है कि मेरा एक एक रंग ढंग कि मुताबिक अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक मेरा घर बार अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन तुहाडे वास्ते रोल मॉडल नमूना कौन है नबी अलैहि सलाम ओए बेटा खामोश रोल मॉडल कौन है साडा नमूना जिंदगी गुजारना रंग ढंग केड़ा चाहिए नबी अलैहि सलाम वाला एक ईमान ना गल दसो कि तुसा 5 मरले का प्लाट लै लिया ते नक्शा बनवाया बड़े अच्छे नक्शा नवीस कोलों आर्कीटैक्ट कोलों बड़ी पैसे भरे बड़ा सोहना डिजाइन करवाया 2 कमरे किचन बाथ लॉन और फाशी रूम और जो टीवी लॉन आते हैं और बगैरती रूम भी एक होंगे वो भी फिर जनाब अटैच बाथ भी सीढ़ी भी जनाब वेंटिल पूरा ऐ मेनटेन कर लिया तो ठेकेदार को ठेका देता पैसे मुक गए तो वह धर तो बड़ा सियाना सी उन्हें की किया जिथे बाथरूम से उत्थे कमरे बनाते जिथे टीवी लाउन सी उत्थे उन्हें जनाब उन्हें जनाब किचन बना छड़िया जिथे किचन सी उत्थे उन्हें वाशरूम सैट करता ईमानत जो ताड़ियां जिन्नियां चीज़ां सी पूरियां करती पर तरतीब वो लाई जी उन्होंने पसंद सी तुसां किहड़ी दवाई सी जी तुहानूं पसंद सी ते इहो जे ठेकेदार नूं पैसे डबल देने चाहिए कि इहनूं जूद मिलणगे क्यों इनू पैसे डबल मिलणगे कि जूद मिलेगा क्यों यार उन्हें बड़ी मेहनत की है तुसी अपने कमरे गिन लो पूरे है कि नहीं है तुसी अपनी लैटरीना गिन लो पूरियां है कि नहीं टीवी लॉन है कि नहीं ओदे विच बाथरूम है कि नहीं ओदे विच लॉन चेक कर लो वेंटिल सारा कुछ पूरा है पर जेड़े तरीके दा तुसी नक्शा दित्ता उहदे मुताबिक हैगा ते हुण दसो असा मुसलमान आ जेड़ा रब ने नमूना दिता है नबी मुहम्मद लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मेरा नबी रब ने तेरे मेरे वास्ते रोल मॉडल नमूना बनाया कि मुसलमान तेरी वज़ाकत तेरा कद तेरा लिबास तेरा हुलिया तेरे मामलात मुसलमान है तेरी वज़ाकत चाहिए किदे वाली रसूलुल्लाह वाली हुण ईमान ना दसो 1 मिनट वास्ते कि नबी अलैहिस्सलाम पूरी कायनात तो सोने है सन कि नहीं पक्की गल है यार सोच के दसिया जो जवाब औखा है सोने सन अच्छा ईमान ना दसो नबी दाढ़ी रख के सोना सी कटवा के सोना सी कि नबी दाढ़ी मनवा के सोना सी नहीं यार सोच लो आप फंस जाना है कम खराब हो जाना है मुसलमान है ना उम्मती है ना ते कुरान दी आयत है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन नबी सलाम की जिंदगी तुहाडे वास्ते नमूना आइडियल है तुहाडी जिंदगी गुजारदा नक्शा टाइटल केड़ा है नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लोगों ने ना कारोबार ते बनाया है ये कौन है ए सना खाने मुस्तफा है ये सारे दिहाड़ी बा मरासी नात खा बने ने ते जनाब वेलों की मरासियां तरह उठे हो रही ने कादी है ये कौन है सना खाने मुस्तफा दाढ़ी रगड़ के मुन्नी हुई है ते जनाब बड़ी यकीन ना झूम रहा है मैं लब के ले आवां ओ कित्थों सोना तेरे नाल दा लोगों झूम झूम के मतलब मरासियां ते लो अच्छा बंदा पूछे भी तू नबी नूं सोना मनना जरा अपने चेहरे ते हथ फेर हाँ तो ईमान ना दस नबी दाढ़ी रख के सोना सी कि मना के सोना सी ते जे ये नबी नूं सोना मनदा हुंदा ते अपना चेहरा नबी वर्गा बनाउंदा कि ना बनाउंदा यार मैं भाभी सुनने वाली गल नहीं कर रहा
ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਇਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਬੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਹਦੇ ਇਹ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਮੌਲਾ ਕਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਮੌਲਾ ਕਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਕਮੀ ਤੇ ਨਕਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ 5 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਫੁਲ ਲਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਫੁਲ ਲਿਹਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਵਫਿਰੁਲ ਲਿਹਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਔਫੁਲ ਲਿਹਾ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਵਰਜੁਲ ਲਿਹਾ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਓ। 5 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ। ਅਮਲਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਹੋ? ਤੇ 5 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਖਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਹਲਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਦਮ ਲਾ ਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਹਲਾਲ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾੜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਉਮਤੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਨਕਸ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯਹੂਦੀ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਤਜਦਨ ਅਸ਼द्दन नास अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद। इस्लाम ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਯਹੂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਲੈ ਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰੁਖੇ ਅਨਵਰ ਤੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਇन्नहु लैस बिवजहिन कुज़ूब। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੋਟਾ ਕੋਈ 1.5 ਪੋਟਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਰੱਖੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਹੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨੇਗਾ? लगना साफ क्या है? और लोगों अल्लाह ने 2 टोक ऐलान करके क्या है, वो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। लोगों दीन होए जेड़ा मैं अपने नबी दे जरिए तानू दे छड़िया, ते जेड़ा ए दीन नू बदलेगा, एनू छड्डेगा, ए तो हट के आएगा, फलन युक़बल मिन, ओदे कोलों ओ गल कबूल होनी। प्यारे भाई बात तो ना तार छड़ दो या तुसी आ भी खराब कर देना। मैं ओदे कोलों ये दीन कबूल होना बड़ी माजरत। जिन्हें मेरे भरा बुजुर्ग नौजवान बैठे ने, ईमान ना दसो कि अगर मैं तू इस हालत च मर जाइए और कल क़यामत का दिन होए, मेरा तेरा रब इस हालत के अंदर मैनू तेनू अपने सामने खड़ा करे, ईमान ना दस रब नू जवाब की देना? नबी अलैहि सलाम ने हर आ गया ना, लोगो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। थोड़ा जा कम अगे बढ़ाइए, जरा घर का माहौल चेक करो।
پوری کائنات کے اندر سب تو غیور کرانا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ ایمان والےو تیرے میرے نبی دی بیویاں نے تے ادھر نبی دی بیویاں نے اپنا رشتہ ویکھ۔ قرآن کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او لوگو میرا نبی ایمان والیاں تے انہاں دی جاناں تو بھی زیادہ حق رکھدا ہے۔ جے پوچھو میرے نبی نہ روحانی رشتہ کی ہے، فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی نے؟ اے روحانی ماواں نے تے بیویاں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں۔ تو ہن ایک لمحے واسطے ذرا چیک کریے کہ تیرے میرے نبی دی بیویاں تیرے میرے روحانی ماواں انہاں دی غیرت دا انداز کیے تے میں مسلمان ہاں، میرا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہاں تے میرے گھر دا ماحول کیے۔ سیدنا عمر آئے میرے کہنے لگے آقا ساڈیاں ماواں ساڈیاں بھیناں بیٹیاں جاندیاں نے آ منافقاں دیاں گندیاں نظراں پیندیاں نے۔ آقا بڑا دل دکھدا جدوں گندیاں نظراں نہ ویندے نے۔ قربان جاؤ عمر تیری غیرت تو رضی اللہ عنہ، اور قربان جاؤ عرش رب دی غیرت تو۔ آسمان تو قرآن آ گیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں نو بھی کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو تے مومنہ عورتاں نو بھی کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جدو گھروں نکلنا وڈیاں چادراں لے کے پردہ کر کے با حیا انداز پردہ کر کے نکلنا ہے۔ مایا مومن نبی دی بیویو تسی بھی پردہ کر کے نکلنا ہے، او میرے نبی دی بیٹیو تسی بھی پردہ کر کے نکلنا ہے، او مومنہ عورتو او تساں بھی نکلنا ہے، میرے نبی دی روحانی بیٹیو او حقیقی تیو تساں بھی پردہ کر کے نکلنا، روحانی بیٹیو اور تساں بھی پردہ کر کے نکلنا ہے۔ تے ایمان نہ دسو میرے نبی دے گھر دے پردے دا عالم کی ہے؟ اور روحانی اوے بیٹا خاموش، روحانی بیٹے نے تے قرآن نے اعلان کر چھڈیا اور فرمایا ایمان والےو میرے نبی دا گھر ہے، میرے نبی دی بیویاں نے تہاڈیاں روحانی ماواں نے، اور جے میرے نبی دے دروازے تے جاؤ تے یاد رکھو میرے نبی دی بیویاں دے سامنے بھی آؤنا۔ مایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ مایا نبی دی بیویاں کولو اور روحانی ماواں کولو کوئی شے منگنی ہوئے، کوئی گل پوچھنی ہوئے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے رشتہ سمجھ لو ہے روحانی ماواں نے دین دی غیرت دا تقاضا ہے کہ انہاں دے بھی سامنے نہیں آنا، جو منگنا جے پردے وچوں اولیوں منگنا جے سامنے آن دی اجازت نہیں۔ ایمان دسو نبی تو بڑا کو غیرت مند کار ہو سکتا ہے؟ تے یہ نبی دی غیرت دا اندازہ ویکھو تیری شیردی دی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آن دے نے تے اگوں نہ نبی نہ صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ٹکر گیا تے نبی نہ آنکھوں نظر نہیں آندا تے تیری میری دو روحانی ماواں نبی علیہ السلام دی بیویاں او نال نے تے نبی علیہ السلام نے دیکھیا کہ میریاں بیویاں نے امہات المومنین نے پردہ نہیں کیتا تے نبی علیہ السلام فرماؤں لگے او اللہ دی بندیو تساں پردہ کیوں نہیں کیتا؟ میری ماواں بھیناں ذرا اپنی آواز بند کرو تو میری سنو تو سمجھ آئے، میں پردہ کیوں نہیں کیتا؟ تے ماں جی آکھن لگیاں آقا انہو آما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تے بیچارہ نبی نہ ہے اکھوں انا ہے ان تے نظر ہی نہیں آوندا، دیکھو نا پردے دی لوڑ تے او دیکھو جنوں اکھوں نظر آوندا ہوئے، انہو آما او تے بیچارہ نبی نہ ہے اونوں تے نظر آوندا ہی نہیں۔ قربان جاواں کائنات دے امام دی غیرت تو او ایمان والیا تینوں رب نے نبی کڈا غیور تے غیرت مند دیتا ہے، اپنے نبی دی غیرت دا اندازہ ویکھ۔ نبی علیہ السلام نے تیری میری روحانی ماواں نو اپنی بیویاں نو آکھیا فرمایا اے دسو آفا ام یوان انتما الستما تبصران، چلو آن والا نبی نہ ہے اونوں نظر نہیں آوندا، او تانوں تے اللہ نے اکھاں دتیاں کہ نہیں؟
ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने अखा दित्तियां कि नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आउंदा कि नहीं? ओ ईमान वालिओ, तेरा मेरा नबी है, गयूर इमाम है, ते नबी सलाम ने पसंद नहीं किया ओ मोमना दी मां होवे, रूहानी पुत्र होवे, आखो नबी ना होवे, पर मेरे नबी ने ओदे कोलों भी पर्दा छड़ना गवारा कीता। अच्छा ईमान दसो, मुसलमान है ना? हुण दस, मेरी तेरी बीवी, मेरी तेरी माँ, मेरी तेरी भैन, मेरी तेरी बेटी, 4 तरह दियां औरतां ने तेरे मेरे घर दे अंदर। ईमान ना दस, तेरी मेरी माँ, तेरी मेरी बीवी, तेरी मेरी बेटी, तेरी मेरी भैन पर्दा कर दी है? पता क्या? हाँ जी करते रहे। मैं पूछा है वो किदों? है जो बाजार जाना होंदा है, ਜਦੋਂ ਤੇ घर ਵਿੱਚ मामे ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਸੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੌਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਰਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਸੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ओए अपने को जिन्ना निकाह हो सकता है, वो मासी का पुत्र मारम नहीं है, चाचे का पुत्र मारम नहीं है, मामे का पुत्र मारम नहीं है, फुफी का पुत्र मारम नहीं है, वो भणवैया जरा है वो मारम नहीं है, वो जरा फुफड़ है वो मारम नहीं है, जरा खालू है वो मारम। इत्थे पर्दा नहीं करते ने, ते खालू कोलों नहीं जी वो तो वड्डे ने, फिर उन्होंने वादा करना है, ते फुफड़ कोलों वो नहीं जी बजुर्ग ने लिया उन्होंने वादा करना, तो फुफड़ होया। वो मामा है वो फुफड़ है, ये कौन है? ये खालू है। हालांकि ना खालू मारम, ना मामा मारम, ना खालू मारम, ना फुफड़ मारम, ना मासी का पुत, ना मामे का पुत, ना ही फुफी का पुत। मैनू ईमान ना दस, जो पर्दे की वारी आई तेरी मेरी गैरत जवाब दे गई। काबा दे रब की कसम, किसी बंदे का इस्लाम चेक करना हो ना, इन्हों का विआह चेक कर लिया जे तुहानू सारा इस्लाम नजर आजू। आ खानदानी भाभी, आ नस्ली भाभी, आ जिन्ने ना कलमा पढ़ने वाले, आ साडे कईयां नू बड़ा मान हुंदा, असीं तौहीद परस्त हां, असीं तौहीद परस्त हां। और अपनी जन्नत पक्की है ना, ये खाली तौहीद है। और तौहीद का मान सिर्फ यही है कि अल्लाह नू एक मन्ने पर रब की गल एक नहीं मननी। एक ने समझाया तौहीद दा माना कि रब नू एक मनना, पर रब दी एक भी नहीं मननी। मैं कहा ईमान ना दस कि रब ने पर्दा अपने नबी दे में फर्ज किया, ना किसी रिश्तेदार तो पर्दा, ना मामे दे पुत्र तो, ना फुफी दे तो, ना मासी दे तो, ना खालू तो, ना फुफड़ तो, जिन्ना तो रब ने पर्दा फर्ज रखिया। ईमान ना दस, तेरी मेरी घर कितने शादी चेक कर लो, मुसलमान ने आ कौन है? ये सुन्नी। वो सुन्नी किनू कहते हैं? सुन्नत वाला। एहलदीस किनू कहते हैं? हदीस वाला। हुण ये सुन्नत चेक कर ला, ये हदीस चेक कर ला। औरतां नंगे मूँह, वन सोना मेकअप, मन मेकअप, उतो जेवर लिबास ही अल अमान वाल हफीज, कभी किसी की गैरत देखनी होए, मुसलमान है, कलमा नबी दा ते रस्मा हिंदुआं दियां। कलमा की दा? नबी दा। ते तरीका किहना दा? हिंदुआं दा। कहोगे केड़ा? एक हो जी ये मेहंदी है, जे थोड़ा जा पढ़ा लिखा, ये रस्मे हिना है। एक ही है मेहंदी है। ते मेहंदी की है? जवान कुड़ियां नीम उड़िया लिबास बेपर्दा, ते बेपर्दा लिबास और मोमबत्तियां हाथ फड़ के पूरे बाजार च घुमाएगा कि लोगों
ए मेरी गैरत का जनाजा निकलिया जे, जिन्हें मेरी गैरत का निकलिया जनाजा वेखना हो मेरी धियाँ वेख लवे। तो जे किसी ने कहा था ना यार बंदा तो कोई बगैरती लगता, जवान धियाँ सिर ते दुपट्टे कोई नहीं, तो जनाब नंगे मूँह तो नीम उरियां लिबा तो बाजारा च हड़ हड़, तो ईमान ना दस कोई बंदा बगैरत कह दे फिर गुस्सा, तो ईमान दस ये केड़ी गैरत है। फिर मूवी मेकर वो जी मूवी तो होनी चाहिए ना, ब्याह मेरा ब्याह तो ना फबदा कहना मूवी तो बन नहीं रहा। हुण मूवी की है अपनी धी, अपनी भैन, अपनी मां और वो बीवी जिहदा चेहरा अजे खामन ने वेखिया, ओनू बना के सवार के सजा के मूवी मेकर बुला के ओनू कहते मेरी धी का पोस्टर बनाई आ। दसो इदू वड्डा बगैरत किहड़ा है। सत पराए में बुला के कैमरा ला के आंदा है ए मेरी धी का जरा पोज बनाई ना, जरा पूरा शरीका वेखे किहो जी लगती है। ये दस भी ये लोगों वास्ते सजाई हो, क्या नहीं बुलाते मूवी मेकर। पल्लियों पैसे दे के गैरत का जनाजा अपनी धियां दे पोज, भैनों दे पोज, मावां दे पोज, और बेगैरत गंदे बंदे दे बुला के धियां दियां मूवियां बना के फिर पूरा खानदान बना के ना तो फिर लाउंदा है, तो फिर मूवी मिक्सर दिंदा है, कहता नाल जरा सोहने सोहने सीन ला, फिर पूरा शरीका बहाएगा, कहता जरा बह जाओ, तो फिर वो मूवी चलेगी। हुण देखो साड़ियाँ किहो जिहियां लगदियां ने, कहता वेखो हुण किंज दियां लगदियां जे। ईमान ना दस ये गैरतमंदा दे काम ने कि बगैरतां दे ने। बड़ी मात ना गल का गुस्सा करने वाला नहीं, बात तवज्जो दी है। ओ मुसलमाना तेरा नबी ते नबीने को बेसंद ना करे, तू मुसलमान कहलाए, तू सुन्नी कहवाए, तू भाभी कहवाए, ते बीवियां तेरियां बेपर्दा, भैनां बेपर्दा, बेड़ियां बेपर्दा, तेरे ब्याह की मेहंदी, तेरी गैरत का जनाजा, तेरा मूवी मेकर तेरी धियां भैन दे पोज बनाए, सरेआम तेरी धियां भैन दर्शन करे और उन्होंने दे नीम उरियां लिबास के अंदर फोटोआं विखा के फिर पूरा शरीका बह के तेरियां धियां भैनों नूं तके। ईमान ना दस ये गैरतमंद दे काम ने कि बगैरतां दे ने। इनू सुन्नी कवांगे, इनू भाभी कवांगे, और वहाबी वहाब अल्लाह है, भाभी अल्लाह वाला है, और सुन्नी सुन्नत वाला। मैनू दस केड़ी सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया मुस्तफी हदीस है, ईमान वाले हो मुस्तफी हदीस है, नबी फरमाया लोगो सिनफान मिन उम्मती लम अरहुमा, और मेरी उम्मत है दो गिरोह ने, दोवें जन्मी ने, दोवें जन्म जान के लम अरहुमा, हजे तक मैं उन्होंने वेख्या नहीं है। एक गिरोह जालिम हुक्मरान जिन्हों के हत्थों में बैलों दुम्मां वाले कोड़े होंगे तो लोगों नाल ज़्यादतियां करनगे, ते दूजा गिरोह जो जन्म जाएगा निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रऊसहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइलते ला यजना अरफल जन्ना व इन्ना रीहा लतूजा बिन मसीद कज़ा व कज़ा। मेरे नबी ने फरमाया ओ बीबियां, ओ औरतें, निसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़े दे पाए ने पर कपड़े पाउण दे बावजूद नंगियां ने, कपड़े पाए ने पर कपड़े पाउण दे बावजूद की ने नंगियां ने। किस्से का चेक करो किन्ना क सुपर भाभी है, एक किड्डा क सुपर मुसलमान है, एक किड्डा को सुपर देवबंदी है, किड्डा को सुपर सुन्नी है। ओदा विआह चेक कर ले, सारा दीन खुल जाएगा ओदा तुहाडे सामने। की है माया औरतां होणगियां कपड़े पाए ने पर कपड़े पाउण दे बावजूद की होणगियां नंगियां। नीम लिबास एडा बरीक है और जिहदे विचों जिस्म नजर आ रहा है, या इन्ना टैट है कि जिस्म के अज़ा नुमाया हो रहे हैं। माइलातुन ते मटक मटक के चलदियां ने, मर्दां नूं अपनी तरफ मायल करना। हुण दसो जेवर हुसन तो मेकअप उतो जनाब रूसी लिबास, शादी का भड़कीला लिबास, ते बच्चे चुके ने पिछे खसम ने बंदे ने और रन मरीद पिछे आ। इनू कपड़े भी नहीं, बच्चा भी चकाया कि मेकअप ना खराब हो जाए। क्यों? ये ईमान की निशानी टुरी जाती अगे।
आ गैरत का निशान जा रहा अगे, नी मुड़िया लिबास के अंदर ते पुत्र चुके ने, पीछे बाल चुके ने। आप का माइलातुन मुमीलातुन, मर्दा माल कर वालियां ते उच्चे उच्चे जूड़े ने। माया रूस हुन्ना का असनेमतल बुख्तल माइला। मेरे नबी ने फरमाया जूड़े इंज होंगे जिवें बुख्ती ऊंठां दी कुहाना होंदे, उच्चे उच्चे जूड़े कीते होणगे। फरमाया ला जिदना आराफल जन्ना, माया इन्हां दा जन्नत जाना ते दूर दी काम है, दूर दी गल है। इन्हां नूं जन्नत दी खुशबू भी नहीं लभनी जे, इन्हां नूं जन्नत दी खुशबू भी नहीं लभनी। मेहंदियां करने वाले और मूवी मेकर दे अगे गैरत दा जनाजा कढ़न वाले अपनी गैरत नूं नीलाम करने वाले सुनो मेरी मावां भैणां भी नोट करो। और दिल तेरे मेरे अंदर भी ने, तेरी मेरी मां भैन बेटी के अंदर भी है यारो। दिल तो तेरे मेरे नबी की बीवियां भी से कुर्बान जब ईमान ना दस, सब तो बड़ा गैरतमंद घराना किहदा है? किहदा है? नबी दा। हुण ये वेखना असा कौन है? मुसलमान कि असी अपनी गैरत का मामला सौदा कर लिया। कुरान आंदा सूरत हज़ाब है, मेरे नबी जी बीवियां ने, कुरान ने दो तरह दी औरतों का फर्क करता, एक ईमान वालियां ने और एक बाजारी औरतां ने। जरा फर्क कर, तेरा मेरा घर बिगड़ते नहीं गया। माया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वकरना फी बुयूतिकुन्ना। ए मेरे नबी दी बीवियो, ए मेरे नबी दा अहले बैत, ए मेरे नबी दे घर वाले हो। माया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ताड़ा घर रहने का मस्कन केड़ा है? रहना कित्थे आ? माया घर में टिकियां रहो, घरां में ठहरियां रहो, अपने घरां च रहना है। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ते जिवें पहलियां इस्लाम तो पहला कुफर के दौर दी औरतां और जहलीयत वाली औरतां और बन संवर के मेकअप करके भड़कीले लिबास पा के और हुसन का मंजर बन के जिवें वो बाजारां च निकलदियां सी, मेरे नबी दी बीवियों तुसां ये काम करना। हुण दसो असी नबी दी बीवियां वाला काम कीता कि जहलीयत वाला करता? हुण ईमान ना दसो प्यो की जवाब देगा जिहदी धी नंगे मुंह नंगे सिर मेहंदी की थाली चुके जाती है, और जिहदी धी दियां नंगे मुंह मूवियां बन के और गैर बेगैर इंसान दे पोज बना के लैके जाए, और जिहदे भैणों दे पोज बना के लैके जाए, भरा की जवाब देगा? ईमान ना दसो रब तेरे मेरे सामने मूवियां रख के पुछ लवे, और गैरत बंदा तू मेरे नबी दा उम्मती सा, मेरे नबी दी गैरत तेरे सामने कुरान च भरी पई है। ईमान ना दा तेरी गैर जनाजा को निकलिया। सिर्फ इना नहीं कि साड़ी गैरत मर गई है, नाम दे सुन्नी, नाम दे देवबंदी, नाम दे भाभी, ओदा सी ऐल दी सा। इनू ऐल दी समझदे हो? ये केड़ी दीस है? ये केड़ी सुन्नत है रसूलुल्लाह दी? ये केड़ा तरीका है साहबे मुहम्मद दा? ये केड़ा रुकन है इस्लाम दा? ये केड़ा तरीका है दीने मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फिर की है? रस्में ही ना हो गई। हुण की है? हुण मेहंदी तो इन्नी तो मुकनी नहीं। हुण की है? कहते गल ताफ हो जाए, इतने कुड़ी के मुंडे ना कुड़ी भाव सके सारे दर्शन कर लैन, बल्कि इन्ना भी नहीं। हुण की है? कहता जी माइयों तो रह ही गई। फिर अरे वो की होंदी आ? कहता धी मुसलमान दी है तो रंग हिंदू वाला चाहिए। धी की दी है? धी मुसलमान दी है तो रंग चाहिए केड़ा? हिंदू वाला। पीला रंग, पीला जोड़ा माइयों दा, ते माइयों दा पीला जोड़ा लैके जाते ने ते हथी पवा के आते ने। कहते ने मुसलमान धी सोहनी नहीं लगती, हिंदू रंग च रंगी हो तो फिर फबदी है। तो की है ये? की है इनू कहते? ये की है? ये माइयों है। धी मुसलमान दी ते ओदा रंग ओदे उत्ते हिंदुआं दा मजहबी रंग। ओ जालमो, ओ अल्लाह दे बंदे दसो सिबगत अल्लाह वमन असनल्लाह सिबगा। यारो रब ने जो ईमान रंग दिता, ये सोहना रंग केड़ा होना है? हिंदुआं दे रंग च रंगिया धी नूं
तो हुण समझदा कहंदा आ वेखो माइयों की रस्म जी होनी जरूरी है। हुण माइयों की रस्म उस तो बाद अगला मैं था कहंदा अजे मेहंदी का मज़ा नहीं आया। कहंदा क्यों? कहंदा इत्थे सामने दर्शन कराओ, पूरा महला बुलाओ, तो फिर सब तो मुकद्दर रिश्ता है माँ का, जिन्हों रब ने प्यो नूं 3 गुणा हक बहुता दिता है। कहंदा नहीं हजे मज़ा नहीं आया, इत्थे जवान धियां दा जरा डांस फबदा है, फिर खाली वो नहीं। कहंदा मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी माँ। कहना गैर का जनाजा निकला सवार के, कहना गैरत का जनाजा निकला है, जरा सर उठा के चलो, पता लगे कि ये मुसलमान है। एवं नहीं इकबाल रोंदा मर गया। वो कहना जी, कहना यूं तो सैयद भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो सही मुसलमान भी हो तुम। कहता यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो सही मुसलमान भी हो तुम। यदि मेहंदी चेक कर, ये लाग चेक कर, ये की है? ये छोटा देवर है, ये भाभी की झोली च बहेगा, उठना तां जे मर्जी के पैसे देवे। ये देवर है, इन्हें भाभी को सुरमा पाउना है। मेरे नबी ने पूछा गया आका आ देवर जेठ के बारे की ख्याल है? फरमाया अलहमुल मौत, फरमाया जिमें मौत होंगी है ना बंदे हिला कर दी, ये देवर ते जेठ मौत जिन्हों झोली च वाड़ के बहाने आ, जिन्हों नाल रहदा। ते ये ला कित्थों आए ने? ये ला कि दीन है लागा वाला? ये की है? अजकल जनाब साफा बन लिया, ये तां अंदर लंघन देंगे, इन्ने हज़ार दोगे तो फिर की है? आ की है? आज दुध प्याज की रस्म है, हुण दुध पियाया है, हुण इन्ने हज़ार देना पेगा। क्यों? तानू असी ताड़ा इकराम ते इज्जत की है। मेरे तेरे नबी ने फरमाया और लोगों जेड़ा इंसान जो है मूसा अपने मेहमान की इज्जत नहीं करता, मेहमान से फर्ज है ईमान ना दसो दूल्हा मेहमान होंदा है कि नहीं? साढ़े दे पिंडा च बोलते प्राहुणा आया है, की आया? कौन आया है? और जो जमात आंदा है तो कहते घर कौन आया है प्राहुणा आया है। आंदे हो मेहमान है, तो एक मेहमान घर बुलाओ तो जो खा जान लगे तो उन्होंने कन्नों फड़ लो, इधर बह आ रोटी के पैसे किने देने, कभी मंगे जे? क्यों जी? वो मेहमान घर आए तो उदो रोटी के पैसे मंगे जे कभी? दे लो, मंग लिया करो। कहते नहीं यार असी बगैर था मेहमान है, वो जवाई भाई है, वो पुत्र है, वो जवाई भाई का पुत्र है, तो जो दुध पिला के सिंगी च गूठा दिता है, इत्थे रख 50,000 रुपया, फिर आ दुध लाता होना है। ये केड़ी भाणा इज्जत की जे पुत्र की? ते रस्म किना दी है? ओदा कहना की है? ये जवाई भाई है, ये की है? ये पुत्र है। ते रस्म की दी है? हिंदुओं की। छटांग दुध पिया के, पाइया दुध पिया के 5,000 मंगया, मंदा पे तू हरना चौके ले आया। एदा इस्लाम इत्थे ही मुक जाता ब्याह दे आके सारा। चलो जान दो किसौना है, बह जाओ 2 मिनट। इसके बाद मजीद इस्लाम वेखना होवे ना कि किड्डा क पक्का मुसलमान है, यदि मौत चेक कर लिया जे जरा, आ मौत के उत्ते चेक कर लिया जे किड्डा पक्का, दूजा स्टैप इत्थे आ जाएगा। बस 1-2 गल्लां ही होर करनियां, उन्होंने सिर्फ समझा के गल खत्म कर देनी। आप सिर्फ 2 घंटे का टाइम है मेरे ना, सिर्फ ये तो बाद इंशाल्लाह बस कर देनी। आप यदि मौत चेक कर लो। ये हुण इत्थे भी पता की है? फिरका वराना रंग है। वो फिरका वाला रंग पता की है? कलमा नहीं, ईमान ना दस। जनाजा सिर्फ तेरे मेरे घर उठता है, तेरे मेरे पैगंबर के घरों जनाजे उठे। माँ खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा दा जनाजा, तेरे मेरे नबी रब ने 4 धियां दित्तियां, सईदा ज़ैनब, सईदा उम्मे कलसूम, सईदा रुकैया, सईदा ज़ैनब। मेरे तेरे नबी नू रब ने 3 पुत्र दिते। वड्डा पुत्र कासिम, जिहदे नाम ते तेरे मेरे नबी दी कुनियत अबुल कासिम, छोटा बेटा अब्दुल्ला। ये 2 पुत्र माँ खदीजा चो, 4 धियां ते 2 पुत्र नबी दस रब ने दिते माँ खदीजा चो। इत्थे तो साढ़े नवे ट्रेंड चल पिया ना, बच्चे 2 ही अच्छे। तो जे आप पूछो तेरा कितना नंबर है, कहता जी असी अलहमदुलिल्लाह 5 भैन भरा। तेरा कितना नंबर है, कहता जी मेरा 5वां नंबर है। उन्होंने कहा अगर यही गल तेरे अब्बे नूं समझ आ जाती तो फिर तारा की बनता है? बच्चे
बदकारी जना के लिए आसान से आसान रास्ते, पाक दामनी और हलाल कामों को इतना मुश्किल बना दिया कि अल-आलमान वल हफीज़ हुण इहदी मौत चेक कर। तेरे मेरे नबी दे तीन पुत्र तिन्ने जिंदगी फौत हो गए। कासिम रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ते तीजा पुत्र इब्राहीम मां बारिया किब्तिया रजी अल्लाह अन्हा चो तिन्ने जिंदगी नबी दी फौत हो गए। तीन धियाँ तेरे मेरे नबी जिंदगी फौत हुई। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन। तिन्ने धियाँ भी जिंदगी फौत। किन्ने हो गए? तीन पुत्र, तीन धियाँ ते एक बीवी। ते ओ दी जंग हुई ते चाचा अमीर हमजा शहीद हो गए। ते अगे चलो नबी अलैहिस्सलाम दी बेटी सैयदा ज़ैनब ते पुत्र बीमार है ते घर पैगाम कर लिया, अब्बा जी मेरा पुत्र बीमार है, आओ। नबी अलैहिस्सलाम ने पहला टालिया, फिर पुत्र धी ने जोर दिता ते मापे ने बेटी का पुत्र मर रहा है ते तेरा मेरा नबी अपने बेटी दे घर गया ते नवासा ऐदा दोता हत्था ते चुकया ते नबी अलैहिस्सलाम दी अखां चों आंसू आ गए। अखां चों आंसू आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा वेख्या कि मर रहा है ते रहमत लिल आलमीन दी नबी दी अखां चों आंसू आ गए ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां च आंसू वेख के अब्दुर्रहमान बिन औफ आखन लगे, आका तुसीं भी रो रहे हो? आका तुहाड़ियां अखां च भी आंसू ने? ते फरमाया अब्दुर्रहमान इन्नहा लरहमा, ये कोई बैन नहीं, वावेला नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, और ये कोई जजा फजा नहीं। अब्दुर्रहमान सदमे दे उत्ते अखां चों आंसू आ जाना ये भी मेरे रब दी रहमत है। ते ऐसे ये भी पुत्र है, नवासा भी फौत हो गया, एक चाचा, एक नवासा, एक बीवी, तीन धियाँ, तीन पुत्र, 9 अफराद ही तेरे मेरे नबी मुहम्मद दे फौत होए। ते एडे असी शोधे हो गए हाँ कि हिंदू इन्ना पसंद है कि 78 साल हो गए पाकिस्तान बना। इन्ना ही है। 47 आज़ाद होया सी ना, ते 27 जाके पूरे हो जाने ने, खैर ना 80 ते जरा 25 जान दिया तकरीबन कोई हो गए 78 साल के करीब। 78 साल हो गए उत्तों मुसलमान अंदरों हिंदू नहीं मरिया। अंदरला हिंदू जड़ा है वो अज भी जिंदाबाद जे। कहते अहे वो किवें? वो कहता इंज, कहता शरीका जड़ा ना ये नहीं छड्ड सकदा। कहता वो किंज? जे कुल करे तो ये बरेलवी हुंदे ने, सुन्नी हुंदे ने, ते जे कुरान खानी करे तो ये अहे देवबंदी हुंदे ने। ते कहंदा ते हुण भाभी रह गया, ये की आ? इन्हें क्या गल तो माड़ी आ। हुण शरीके ने गल्लां बड़ियां करनियां ने, वेखा सारी जिंदगी प्यो दा खादा है, ये मन्नगा जी कंजे च 2 देगां ला दिंदा। ते हुण वो देगां भी लाउणियां ने। हुण जे कुल करां ते छित्तर पैंदे ने कि तू तां सुन्नी, तू ते भाभी सा, ते जे कुरान खानी करां ते फिर उधरों छित्तर पैंदे ने। वो अगे पुछा तुसीं भाभी घूमने हो, हुण तू कुरान खानी करन दे है। कहता हुण फिर उन्हें क्या कोई सुरीला जा मौली बुला जिन्हें कोई 4 मरसिए पढ़े, कोई 4 जनाब दुख दे शेर पढ़े, कोई माँ की शान ते प्यो की शान ते कोई 35 पाइया कुछ 12 शेर का पढ़े, तो नाले रुवावे तो नाले रोवे, वो पिट पटाइया करे। तो उस तो बाद देग पका के तबरक 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 के नाम से तू भी शरीका राजी कर ला। उन्हें कुल कर ले, इन्हें कुरान खानी कर ली, इन्हें जनाब एक बुला के मरासी, इन्हें देग लवा ली। ना हादा से बिगाड़ी हमने ना शैतान से, दिन को मस्जिद में रहे रात को मैं खाने में। हैं रंद के रंद भी रहे, न ईमान गया ना शैतान नाराज हुआ। ते करदा की है? कहना वो शरीका दे राज रखना है, तो शरीके वास्ते जरूरी है। जे शरीके रोटी ना खवाई तो कहना गल ये भी माड़ी आ। हुण सूतर ला लिया कि इतने मौलवी बुला के ते मरसिए पढ़ा के उसको गौन करा के कोई रोन वाला आ यूट्यूब चकोगे ना, कई मौलवी बच्चों की शक्ल तो कुदरती रोन की शक्ल बनी होंगी है। उत्थे कोई ऐता जड़ियां ने ना, वो तुसीं निकाह दी भी पढ़ो वो तो भी रोन दिया होंदा है। वो इदां दा रोन वाला रखे ने, वो जिवें शियां रखे होंदे ना मरसिए पढ़ने वाले, उन्होंने पढ़े शियां रखे ने मसाए पढ़ने वाले। वो शियां दे मसाए पढ़ने वाले उनका काम की है? उन्होंने कोई वखरी जी गप सुनानी है, इदां दी दुखिया गप सुनानी है कि सारे रो पैन। चलो बाकी फिर कर लिया जी, तो मैनू कर लेंदे सारे जनाब की है। उन्हें रखे ने कौन? ये कौन ने? ये जी बकाईन रोना तो रवाउन वाले। इन्हों की आंदे ने? कहते ने जी ये मरसिए पढ़ने वाले ने, इन्हों का काम ही अवाम च मैनू रवाउना है। और लोगों गल बनाई ना कि जाकर टुर गया ना कि जगह से पठाना के इलाके से, बड़ा बेचारा किले है, बड़ा तरले लाए ने कि उन्हें मौला हुसैन का पानी बंद कर छड़िया।
लोग चुप कि आ मौला हुसैन तुप्पे उन्होंने जनाबन छड़िया, साईं चुप। उन्हें क्या मौला हुसैन उन्होंने जानवर ना पढ़ के खिच छड़िया, अवाम चुप। जाकर बड़ा परेशान मरसी वाला, उन्हें क्या हो जालम रोंदे ही कोई नहीं की करा। उन्हें क्या सरकार ये तो नसवार दे आदि ने, इन्होंने कोई इदा की सुनाओ फिर रोणगे जे। इदा के सुरीले सानू भी लभ गए, ना कुरान ना रसूलुल्लाह ना साहबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजी अल्लाह अन्हु की है कहानियाँ किस्से ते रोने, बेटी की शान माँ, कौन माँ की शान का मुनकर। लेकिन कहानियाँ मरसीए हुण मरसी वाला बुलाना तो हुण कुल तो कराने नहीं, कुरान खानी कराना कोई नहीं, लेकिन शरीका वो भी रसाउना वो भी मनाना है ना। आखिर शरीका जो है हुण की है, हुण आ गया वो शोध पूरा हिंदुओं वाला। और बेटा हुण की है विआह है, इधर जवाई नूं पहला फाह पाया, इत्थे पैसे रखो दुध पीता ही ले सी, इधर विआह पूरा होया, इत्थे परात रख के बह गया। ये कौन है? ये जनाब ये पाकिस्तानी फकीर है इंटरनेशनल, ये सफेद पोश फकीर है। की है अज रोटी खा दी, इत्थे जमा करा के जाओ पैसे। तो ये घरों आउण लगा ना, एक खाता फोलदा किहदे वाल चले हो? फलाने वाल। अच्छा वो किन्ने विआह होए सन? उन्होंने भी 2 कीते। आपां की उत्थे भूत के आए सां, वो क्या आपां 2 विआह कीते सी, की भूत गए ने? आ फलाने विआह ते इन्ने आए सी ते दूजे विआह ते इन्ने। अच्छा चलो फिर हुण की करना? हुण थोड़ा जिहा सूद नाल दे के आउणा, क्योंकि अज आपां एक होर करना। हुण की है आ न्योंदरा आएगा, हुण परात रख के बैठा। अच्छा गली च फकीर चंगा ना, ਉਹਦੇ गल पै जाएगा, वो चंगा भला तू मंगण डਿਆ है, ਉਹਦੇ गल पैगा, वो कंजरा हट्टा कट्टा है मंगते शर्म नहीं आती। तो आप धी के विआह ते पुत्र के विआह ते अगे परात रख के कापी पेंसिल लैके बैठा। हुण पुछे तू किहड़ी सुन्नत करन डਿਆ? ये किहड़ा इस्लाम ही? आ किहड़ा दीन ही? आ किहड़े नबी की सुन्नत है? क्या तेरे मेरे नबी के घरों मां ज़ैनब का निकाह नहीं होया? उम्मे कसूम का निकाह नहीं होया? सैयदा रुकैया का नहीं होया? और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ना और मां फातिमा का निकाह नहीं होया? ईमान अदा तेरे में नबी न्योंदरे लए ने और न्योंदरे दिते ने, और न्योंदरे ने हिंदुओं दे। ते मैं तू कौन आ? वे लो कम नहीं रलदे। आज तो स्यापा बनया होया है, कहने मुसलमान आ तो कम किन्ने वाले ने? हुण इत्थे लोगों रोटी खुआई, हुण लिया गया इत्थे हिसाब दे के जाओ ना सूद नाल, फिर बाद जाके चेक करेगा खाता। अच्छा किहड़ा किन्ने दे के गया सी, हुण टोटल होएगा। अच्छा यह हिसाब कर गया, हुण आइंदा इन्हां वाल नहीं जाना, वजह ये हिसाब पूरा कर गया, इहनूं बुलाउणा नहीं अगले विआह तो। क्यों? इन्हें न्योंदरा पूरा दिता। वैसे बड़े खुददार हाँ असी, फकीर हुंदे हैं, असी ललियां दे बाल हाँ, असी मंगीए किसी कोलों ते ऐ करन दे हैं। वो तो बड़ा गैरतमंद बनता है, असी कोई कमी कमीन आ, असी मंगीए ते आ कमियां तो बदतर नहीं करन दिया काम। आ केड़ा शहजादी वाला ते जनाब सखियां वाला काम करने हैं कि परात डा के धी दे विआह ते बैठा। आ लोगों कंगड़ा हो गए हैं, आ थोड़ी थोड़ी खैर पा जाओ। आ पुत्र का विआह करके लैके टुट गया अब्बे का रस्मो रिवाज, आ थोड़ी थोड़ी खैर पा जाओ, पर पाउनी सूद नाल जे हिसाब बराबर के दोबारा बुलाउणा। खाली इन्हां दे नहीं, इत्थे मरिया फिर न्योंदरा शुरू हो गया, उत्थे पैसे का न्योंदरा सी, इत्थे रोटी का न्योंदरा शुरू हो गया। हुण की है कफन किहदा है? अहे जी कफन जिहड़ा ना जी वो तो नानकिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है, ये रब ने रखिया। ते रोटी जी रोटी सौरे नहीं होंदी आ पहली रोटी जी होंगी ना जिस वड्डा टीका लगता है, जिस सारे बैठे होंगे ने तो कबर ते खलो के आते आ जिन्ने भी आज रोटी खा के जाया जे ये निकाह ते आए ने हैं। और रोटी दुंदी है दावत खान दी वलीमे दी, और मैये दे घरों तेरे मेरे नबी ने खान नू हराम करार दिता है। सियाबा कहंदे ने असी मैये दे घर इकट्ठा होना ते मैये दे घरों खाना, ये रोन पिटना समझ जहलीए दा रोना पिटना शुमार करदे सा। इत्थे जिन्हां दे लां करन आ जेड़े भी आए हो रोटी खा के जाया जे, ये अब्बे दा वलीमे बुलाउण दिया है। हुण की है रोटी एक हो गई, हुण हुण फलाने भरा दी बनती है, हुण औदी सुबह की आई दी है, शाम की औदी है, कल की आई दी है, कल शाम की औदी है, परसों की आई दी है, परसों शाम, हुण 3 दिन हो गए ने, हुण घरों घरी
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੇ ਪਕਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹਰ ਐਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵਲਾ ਤਮੂਤੁੰਨਾ ਇਲਾ व अंतुम मुस्लिमून। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਉਂਦਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਮਰ ਗਏ ਮਈਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਜਵਾਈ ਕੋ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੂਦ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਕੰਜਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੈ ਆ ਵੇ, ਜੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਦੀਨ ਹੀ, ਆ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤੇ ਸੁਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੁਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਇਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਤਵੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਤਵੀਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੱਸ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਆਮਲ, ਉਹ ਚੋਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਉੱਦਾਂ ਭਾਬੀ ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਕਾਤੇ? ਇਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕੋਈ। ਆ ਜਿੰਨ ਨੇ ਨਾਲ ਭਾਇਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹਮਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਨ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅਕੀਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਮਲਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਗੈਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋ ਕੁਲ ਲਾ ਯਅਲਮੁ ਮਨ ਫਿਸ समावात वल अर्ज़िल गैब। गैब सिर्फ कौन जानता है? जे गल आई फरिश्तियां दी ते रब ने की आख्या है? रब ने साफ किया है अंबेऊनी भी अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अच्छा भाई तुसी जो कहने या अल्लाह क्यों बनाया है? अच्छा ये दसो, इन्हें जिन्हें नाम दसो। तो फरिश्तियां में क्या? सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह सानू कख नहीं, सानू नहीं ये पता इन्हां दा चीज़ां दे नां की है। जे फरिश्ते गैब जानते होंदे, जे ना दसदे कि ना, तो जे आई इंसानां दे पूरी कायनात दे इमाम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल ला अक़ूल लकुम दी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल, मैं गैब जानदा। ते जे वारी आई जिन्ना दी, हुण दा ध्यान ना, कहंदे जी इहदा कोल की है? ओ जी इहदे कोल की हुंदा है? एक तो इस्तलाह हमजाद, नहीं जिन नहीं बोलते, ये ना रखे होंगे ने बकायदा। की ने? ओ जी इन्हें जिन काबू किए ने, इन्हें फलान है, इन्हों के कोल की मुवक्कल ने। ये को की ने? अच्छा पहला ये पढ़ो, ये मुवक्किल है कि मुवक्कल है? ये तो सीधा करो पहला। इन्हें वकील बनाया वा कि यदा वकील बनया गया है? ये की है? कोई जिन्हों का नाम रखा है हमजाद, जिन्होंने मैं बोलिया हरामजाद, वो की है? पूछा यार तुहानू क्या पता जिन ते गैब नहीं जानते? ओ नहीं जी, ओ असी जरा साडे को हमजाद असी चिल्ला कटिया वो साडे ताबे हो गया, ते ओ साडा हमजाद जिहड़ा है ना वो उन्हां दे जिन्नू जाके पुछदा है, वो दसदा है। अच्छा तो उस जिन्नू किहने दसिया? हुण आओ कुरान ते। सुलेमान अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने इहो जी बादशाही दी थी कि जिन भी उन्हां दे ताबे सन। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा दोबारा बनाउण दे ने, तो सुलेमान मस्जिद अक्सा बनाउंदे होया अल्लाह का फैसला आ गया। तो जब सुलेमान लाठी के सारे खलोते ने, तो उत्थे खलोते खलोते ही फौत हो गए।
ते जिन भज नस के बड़ी मेहनत नाल मजे 120 रुपये करन डे ने। ते कुरान दे अल्फाज ने, अल्लाह ने फरमाया मा दल्लहुम अला मौते ही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअताहु। माया लोको जेड़ा मेरे सुलेमान अलैहिस्सलाम दी मौत दा किसी नूं पता ना चलिया, जिन्हां नूं कख ना पता चलिया, पता उदों लग्या जदों जे सियोंक दे कीड़े ने, दीमक दे कीड़े ने थल्लों लाठी खा ली ते ओह पता लग्या फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नो अल्लाहु कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। ते आज जिन ने ते सुलेमान ताबे ने मस्जिद बनाउण दे ने ते सामने भजे फिरदे ने, सुलेमान लाठी सारे फौत होए खड़े ने ते आज सामने फिरदे जिन्हां नूं लंघदे टपदियां नूं आज फौतशुदा नबी खलोता समझ आई नहीं कि सुलेमान लैसा जिंदा है कि। अच्छा फिर पता किदों लग्या? कुरान ने क्या फलम्मा खर्रा, वो जदों लाठी जी उन्होंने सियोंक ने खादा, लाठी टुटी, सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर गए, फिर जिन्ना ते हकीकत खुल गई। ओ हो वहाँ कुरान ने क्या अल्लाहु कानू यअलमून अल गैब, जे जिन गैब जानते होंदे मा लाबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। ते आ जड़ी बड़ी मुशक्कत सी, तकलीफ जड़ी जलील असां ये मुशक्कत बर्दाश्त करदे हुण सामने खलोते जिन्हों फिरदे जिन्हों सुलेमान दा फौज पता तो चलिया नहीं। वैसे तेरी चोरी तो जानते ही होंगे। ये सस नूं तवीत किन्ने पाए तो दस ही देणगे, ये नौ नूं किन्ने पाए ने ये भी जिन दस ही देणगे। तेरी जड़ी चोरी किन्ने की, तेरे घर तवीत किन्ने पाए ने। ये जिहड़ा स्यापा है कि तवीत सारा ईमान किहदे उत्ते आ, तवीतां दे। एतमाद रब ते नहीं, एतमाद किहदे उत्ते आ, तवीतां ते। ईमान दसो ओदा कौन हुन्ने आ? ओदा भाभी हुन्ने आ। वैसे की हुन्ने? वैसे सुन्नी हुन्ने आ। भाभी का मतलब कि असा सिर्फ तौहीद दा लफज सीखिया है पर तौहीद दा अकीदा नहीं सीखिया। और जिवें रब नूं एक मनना तौहीद है, जिवें रब की इबादत करना तौहीद है, इवें तकिया एतमाद भरोसा ये भी इबादत है। ये भी एक रब ते जिन्ना ते आमला ते। इत्थे एक भाभी है, इत्थे गिनती वाला तवीत लाया, घर च लोए कुरानी लाई है, अपने गल च भी तवीत है, ते दीवार ते भी बनिया की है तवीत है। ओदा ओदा भाभी हुन्ने आ ते एदा एदा बद अकीदा हुन्ने आ। वैसे वैसे मुसलमान आ, हकीकत मुसलमान नहीं आ, वैसे मुसलमान आ। जेड़ा वैसे मुसलमान है ना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ते आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहांगा, मैं अपने उलमा भरावां गुजारिश करांगा, पिंड च कितने मसीतां जी याद रखिया जे, जिम्मेदारी मेरे उलमा भरावां दी भी है। सैयदना मुआविया मदीने गए ते एक जूड़ा लभ गया, जूड़ा सही बुखारी सही मुस्लिम हदीस है। ते जूड़ा सैयदना मुआविया दे हत्थ विच ते मिंबर ते बैठे ने ते जूड़ा फड़िया ते फड़ के मिंबर ते उच्चा कीता ते कहन लगे या अहलल मदीना, ओ मदीने वाले हो, आई ना उलमाओकुम, ओ मदीने वाले तुहाडे मौलवी किथे ने, ओ तुहाडे उलमा किथे ने। इत्थे मौलवी भी डरदा बेचारा बोलदा कोई नहीं जे, बड़ी मत मैनूं नहीं पता तुहाडे पिंड दा की हाल आ, उहनूं भी पता। ते हाजी साहब दे घर भी सारा कुछ हुंदा है, सदर साहब दे घर भी हुंदा है, ते सैकटरी साहब दे घर भी हुंदा है। ये इंतजामिया सारी जिहड़ी इहो जिहा काम करदी है। ते जे बोले ना तो फिर आखिरी जुमाइयां, जे कुछ कहता ना फिर जुमा किहड़ा है, अगली जुमे फिर नवी मसीत अपनी पैनी है। तो अपना राजक तो फिर मिंबर ही है, आई मसीत है। जे इत्थों नौकरी छुट गई ना तो आप भुखे मर जाएंगे, तवक्कल तो अपने बड़ा मजबूत है, तो बोलना आप भी कोई नहीं। इस वास्ते क्यों जे बोले ना तो फिर लोगों भी साढ़े खिलाफ हो जाना है, तो वह भी गूंगा बन के ना वेंदा, चलो सानू भी लगे कोई अपने घर छज बजाए छानी बजाए, साडा की है जिन्हें खादियां गाजरा ढेडो दा पीड़, सानू की लगे, तेनू ओ लगे जेड़ा मेरे नबी ने समझाया। नबी ने ऐसा मिसाल दी है, जदों बुराई वेख के जिम्मेदारों बुराई वेख के खामोश नहीं हो, बोलोगे नहीं, जुबाना बंद करोगे, रब दा अजाब आएगा। और जिथे बुरे मारे जाणगे उत्थे याद रखिया जे नेकां दा भी रगड़ा निकल जाना चाहिए।
ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਜ ਵਜਾਏ ਛਾਣੀ ਵਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਇਹ ਢੇਡਾ ਬੜਾ ਵੀ ਆ ਕਈ ਨਾ ਬੜੇ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਤਾ ਬਈ ਦੇਖੋ सब अच्छा है किसी को अपनी छोड़ो नहीं किसी की छेड़ो नहीं सब अच्छा है जो जहाँ लगा रहने दो अपनी छोड़ो नहीं किसी की ये घर चोर वड़ जान ये दवे होकरे ओए ओ लोगों लुटिया गया मारिया गया तो इनू अगो आवाज दो कहते भाई देखो जो जहाँ लगा है लगा रहने दो अपनी छेड़ो नहीं अपनी छोड़ो नहीं किसी को क्यों जी ये वेख्या जी वन फाइव काल जाती कि नहीं जाती वेख्या जी इस पिंड स्यापा पाउंदा कि नहीं पाउंदा और तेरा माल दीन तो ज्यादा प्यारा है जो दीन की बारी आई भाई सब अच्छा है जो जहाँ लगा रहने दो अपनी छोड़ो नहीं किसी की छेड़ो नहीं तो नबी ने पता की समझाया आपने बुराई तो नहीं ना रोकोगे जिथे बुरे मरने ने दूजे भी नेक भी मारे जाओगे आपने फरमाया दी मिसाल इंज समझ लो एक जहाज है बहरी जहाज है तो 2 छत्तां ने 3 छत्तां ने तो जेडे थले वाले मंजिल के ने ना सब तो थले उन्होंने कोल पानी कोई नहीं वो पानी लैन दूजी मंजिल से बार बार जाते हैं तो उत्ते वाले कहते यार इन्हें सब चंगा स्यापा पाया एक जाता दूजा आ जाता एक जाता दूजा आ जाता इन्हें सब स्यापा ही पाया है तो थले वाले बंदे कहते यार क्यों गल्लां कराउने होए आप किहड़ा भी रेत ते जान रहे हाँ अपने थले की है आप बहुता सियाणा क बोलता है वो कहता यार इत्थे मोरी कर माड़ी जी थलो पानी पानी आ थलो का सराह करना एक तो थलो की आएगा पानी पानी हुण मैनू ये दसो हुण कहो भाई देखो जो जहाँ लगा है लगा रहने दो अपनी छोड़ो नहीं किसी की छेड़ो नहीं तो नतीजा की निकलेगा कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे अल्लाह समझ तो तौफीक अता फरमाए सुबहान बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला मस्जिद फजिद आप अहबाब से हम कलाम थे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना याह्या आरफी साहब अब आपके सामने